What Calcutta thinks today, India thinks tomorrow. ममता बनर्जी कहते माने बीजेपी को भोट दबा अर्थ पश्चिमबंग को एमाने बाहर आसी दखल करने को सम्मति दबा। मु ए बेंगली माटीर झील मु आपण मानकर लोक काली भल हेले मु आपणक संगे अच्छी काली खराब हेले मु आपणक संगे अच्छी मु आपणकर सुख दुखर साथी। ममता बनर्जी पॉलिटिकल नैरेटिव किंतु भिन्न। जय मां काली केवल इश्यू बेस्ड प्रसंग कैंद्रिक प्रचार। प्रधानमंत्री चेष्टा कर आमी बांग्लार छेले एवं बीजेपी लोक मैंने बहुत आशावादी यही जो प्रकार कैंपेन स्ट्राटेजी आम करूँ सुफल मिल समय थिला पश्चिमबंग राजनीति कथा पढ़िले केवल वाम दल को ही बुझाऊला खाली मुहरे नुहे। वामपंथी माने पश्चिमबंग को 34 वर्ष शासन करते शासन ने थिले माने से केवल ज्योति बसु 23 वर्ष थिले। आजिका दिन में 2026 मसीह जदि पश्चिमबंग आड़ को दृष्टि निक्षेप करा जाए ताहले वाम दलर सत्ता थिला भली लागेनी एवं निर्वाचन ने से मानकर अस्तित्व नाही बोलिक कहले चले। ता पूर्व को जदि आप देखिए कांग्रेस राजत्व थिला सिद्धार्थ शंकर राय एमती अनेक नेता थिले सब जो मैंने कांग्रेस दलर से सरकार चलाउथिले। समय बदलीगला ममता बनर्जी शासन कले एवं लगातार भाव से 3 टर्म शासन कले मुख्यमंत्री रहिले एथरक जीतिले चतुर्थ थर पे तांको दल तृणमूल कांग्रेस शासन करिवो एवं वर्तमान जेतेबेले घमाघोट निर्वाचन प्रचार सेठी चली प्रथम पर्याय निर्वाचन सरी यार भितर जदि पश्चिमबंगर राजनैतिक मैदान उपर आखि पका जाए ताले केवल देखा वामपंथी कांग्रेस तो सत्ता नहीं। दुईटी राजनैतिक दल वर्तमान राजनीति मैदान में अच्छी निर्वाचन मैदान में अच्छा ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी गोटे आंचलिक दल एवं अन्यटी जातीय दल एवं यही दुईटी दल भितर घमाघोट सेठी निर्वाचन प्रचार होउची भितर प्रबल निर्वाचन युद्ध चली। किए जीतब ये निर्वाचन जदि आप बीजेपी शिविर को जीवे एवं बीजेपी लोक मान सहित कथबार्ता कले एथुर जना पड़ो जे 2021 मसीह बीजेपी जो रणनीति जो कौशल अवलंबन कर निर्वाचन को जाइतिला 2026 रे सेठी जेतले निर्वाचन होउची से रणनीति को पूरा बदल तेणु से बीजेपी शिविर रे से माने बहुत खुशी बहुत आशावादी जे एथरक निर्वाचन में से माने ही जीतिबे ममता बनर्जी हारीजिबे। यार कौन किसी बेसिस अच्छी ना निर्वाचन में लोक को निज पक्ष को आने यही भाव बयानबाजी करा जाए। आमे तो देखुचु प्रधानमंत्री स्वयं कहते जे तांको दल एथरक क्षमता को आसीबो पश्चिमबंग रे। अमित शाह मध्य कहते सही कथा बीजेपी रो जेते बड़ बड़ नेता अच्छंती समस्ते मध्य कहते ये आत्मविश्वास कारण कौन यार भितर देखा जाउची एई निर्वाचन में केते गुड़ाक शब्द उच्चारण करा जाउनी जहाँ 2021 मसीह शुणा को मिलूला आउ सेठी कौन शुणा को मिलूनी एबे जय श्रीराम शुणा को मिलूनी वंदे मातरम शुणा को मिलूनी आउ कौन शुणा को मिलूची ता बदल रे जय मां काली एवं जातीयतावादी जो दल बोलिक बीजेपी कहे जातीयतावादर कौन सी प्रकार लेस मात्र एटी गंध बारी होनी। अपर पक्षरे ममता बनर्जी कौन कहते
ममता बनर्जी कहते जे एमाने जो माने आसुच्च प्रचार कर साधारण लोकों भितर से गोटे धारणा सृष्टि कर बाहर लोक एमाने पश्चिमबंग को दखल करने को आसछंती भाव से कहते माने बीजेपी को भोट दबा अर्थ पश्चिमबंग को एमाने बाहर आसी दखल करने को सम्मति दबा ये विचित्र कथा किंतु से माने कहते खाली सेतिकी नुहे 2021 तुलन जदि 2026 बीजेपी जो रणकौशल अवलंबन करती आउ गोटे कथा शुणा मिलूँ देखा मिलूँ कौन ना प्रधानमंत्री रास्ता कड़े गोटे छोटिया दुकान झालमुढ़ी किणिकी खाऊँ हुगुली डंगारे बुलुंट ये सबूर उद्देश्य है जो लोकल फ्लेवर पश्चिमबंग सृष्टि करने निज सपक्ष 2021 मसीह जातीय दल बीजेपी जो मैंने सब बड़ बड़ नेता आसी प्रचार दायित्व थे से सबु आगे रखा जाऊला सेठाकार लोकल लोक लोकल नेता तांकर जमती किसी प्राधान्य नथिला कि दीदी कौन कहते मु ए बेंगली माटीर झील मु आपण मानकर लोक काली भल हेले मु आपणक सांगे अच्छी काली खराब हेले मु आपणक सांगे अच्छी मु आपणकर सुख दुखर साथी आमे एठी जय माँ जय श्रीराम ध्वनि एठी काम चलबनी एठी माँ काली जय माँ काली एठी दुर्गा पूजो प्रधानमंत्री चेष्टा करते आमी बांग्लार छेले आज्ञा सेटा कौन जिते चेष्टा कर कारण हूँ जे बीजेपी विरुद्ध रे ममता बनर्जी जो प्रकार परिवेश सृष्टि करताकू काउंटर करने एवं बीजेपी लोक माने बहुत आशावादी जे यही जो प्रकार कैंपेन स्ट्रैटेजी आम करूँ से आमको सुफल मिल खाली सेतिकी नुहे बीजेपी आहरी मध्य कहूँ जे वामपंथी मानकर शासन थिला बेले सेतबेले पश्चिमबंग कलिकता सहर अवस्था कौन थिला एक कह सत्य मध्य जे सारा भारत में कलिकता सहर प्राधान्य गुरुत्व गोटे समय बहुत थिला कहुला आज जहाँ सेठी चिंता करुचंती आसंता काली भारत ताको चिंता करिवो व्हाट कलकत्ता थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमोरो एते प्राधान्य थिला एते गुरुत्व थिला कलिकतार स्वाभाविक कथा इंग्रेज माने सेठी आसी प्रथम बसति स्थापन कले एवं ताको राजधानी कले परवर्ती समय दिल्ली की सिना राजधानी कलिकतार घुंचिला से अलग कथा किंतु से सहर गुरुत्व बहुत थिला अतीत रे वामपंथी सरकार आसला परे कौन है जेते सब कल कारखाना थिला धीरे धीरे बंद है सबुठे से माने धारणा प्रतिभा सभा यूनियन बाजी करी ताला पकईदेले एवं से मैंने आशा करते वामपंथी शासन सरला परे ममता बनर्जी सरकार जितेबाला आसला अंततः यही फैक्ट्री माने सब पुणी खोलिबे ताकर पुनरुद्धार हम फल शिक्षित बेंगली लोक मैंने अंततः चाकरी पाइबे युव संप्रदाय चाकरी पाइबे ममता बनर्जी समय तालानी बीजेपी ताकू ही एक बड़ प्रसंग कर आजिका दिन में आपण जदि आर्थिक क्षेत्र में अग्रसर हवा को चाहती कारखाना बंद हेले कौन हम व्यावसायिक परिवेश को बढ़ाइया को पड़ो ममता बनर्जी ताकू शुणा नाराज ममता बनर्जी पॉलिटिकल नारेटिव किंतु भिन्न जय माँ काली एवं माइनॉरिटी मानकर आपिजमेंट बाबद अन्य काम जहाँ सब आर्थिक साहय आरंभ कर साहय दबा ममता बनर्जी चारिआडे जाकर जो लोकल फ्लेवर क्रिएट कर तार सारांश है मु आपण मान सांगे अच्छी रही एमाने बाहर आसचंती इलेक्शन सर पलैबे आउ भोट दबा अर्थ पश्चिमबंग को से माने दखल करने भाषा हुए तो अन्य मैंने पसंद न करपारती किंतु यहाँ तो चली मार्केट रे खाली सेतिकी नुहे या द्वारा ममता बनर्जी गोटे बेंगली अस्मिता को लोकों भितर पूरी
ସେଇଥିଲାଗି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 2021 ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଏ ଏଠି କାମ କରୁନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏକଥା ତ ସତ, ବିଜେପି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, ନୂଆ ନୂଆ କାରଖାନା ଖୋଲିବା, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାର କରିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ ବା ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନାଲ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ତ ମାସକୁ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେଉଁଠି କରୁଥିବେ ନା, ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ତ କରୁଥିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ମୋଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏତେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ 2ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ନେତା। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କ'ଣ ନା ଅମିତ ଶାହ ଏଥରକ 2021 ଏବଂ 2026ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ୱୟଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାଳ ସେ ହିଁ ସେଠି ଡେରା ପକାଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ଲେବୁଲରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 110ରୁ ଅଧିକା ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ଥରକୁ ଜିତିବୁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ନିରାଧାର ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନବାଜି ତ ରହିବ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ କି ଆଉ ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ତ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଜେପି 2021 ମସିହାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। 2026 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା, ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆହତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ବେସିସ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଚାର। କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି? ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଚାକିରି ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସୁ, ମହିଳାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦୂର ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ତ ସମୟ କହିବ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅବଶ୍ୟ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଭୋଟ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଧାରଣା, ବିଜେପିର ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥରକ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି
गोटे लोकल फ्लेवर क्रिएट कर से हुगुड़ी डंगार प्रधानमंत्री बुलवा हूँ झालमुड़ी खाଇବା हूँ जय श्रीराम बदल जय काली जय माँ काली आउ वंदे मातरम ये सब कथा कौटी न शुणिक बीजेपी से आशावादी जे आमे एथरक जितबू किंतु ममता बानर्जी कहवा कथा तांको शिविर कथा अलग सी कहते आमे पुणी थे जितिक आसबू कौन कारण कौन पे जितबे सी ए विषय को किसी टच करना महिला माने सुरक्षा पाऊना से कथा को से कि नाराज एवं चाकरी जो अभाव ममता बानर्जी समय तो चाकरी आकु बीजेपी लोक एक प्रसंग कर ममता बानर्जी क्षमता को आसला परे किसी तो ये कल कारखाना है किंतु जहाँ गोटे मारुतिर जो कारखाना से हवाक थिला ए टाटा नानोर जो कारखाना हवाक थिला सिंगूर रे ताकू मध्य एभली परिस्थिति सृष्टि करदेले जे सी पळेला गुजरात ममता बानर्जी कहते गुजरात एवं अन्य जगह आसिक ये डेरा पकईकि अच्छा कैप्चर करेंगे पश्चिमबंग को बड़ विचित्र कथा किंतु लोक मान भर एक धारणा सृष्टि बीजेपी जहाँ कहूँ जे आज्ञा जदि कौन राज्य मैंने जो निज राज्य को सब विभिन्न प्रकार शिल्प आणुंट ताले लोक कौटी चाकरीटे पाइबे ममता बानर्जी आसला पर ये सिंगूर यहाँ पलैला गुजरात आ से तो रखईदेले तापर भी ममता बानर्जी बहुत खुशी बहुत आशावादी जे आम जितबू तार कारण जहाँ मुझे कहली सी कहते मु बेंगली झी बेंगल माटीर झी भल मंदर आपण पाखे अच्छी खाली से नुहे सी आहरी कहते जे महिला माने सपक्ष बहुत अच्छा कहीं प्रति महिला मानक सी आगु 1000 टंका 1200 टंका दौले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1200 टंका और साधारण वर्गर स्त्री लोकों 1000 टंका दौले इलेक्शन न अव्यवहित पूर्वर ताको आहरी 500 टंका लेके बढ़ईदे बर्तमान से 1500 और 1700 जदियो बीजेपी पक्षर कहुई आम क्षमता को आसिले ए राशि की आहरी बढ़ईदेबू कि लोकों भितर केते दूर प्रभाव विस्तार करिवो ता समय कहब एक रे भोट पोलाराइजेशन कर दुई महिला माने बहुत सपक्ष अच्छा बोलिक से दाबी खाली से नुहे बेंगली लोक मान भर गोटे बेंगली भद्रलोक समाज अच्छी जो मानक आप देखिए से खबर कागज पढ़ती से मत दियंती विभिन्न जातीय प्रसंग उपरे आंचलिक प्रसंग उपरे कथा को लोक मैंने टिके गुरुत्वर सहित शुणती सी बेंगली भद्रलोक समाज केते दूर बीजेपी की समर्थन देबे ये गोटे देखिबार कथा यार भितर जहाँ मु कहली उभय दल भितर किभली आशार संचार होईची जे आमे पुणी एथरे जितबू ममता बानर्जी दल शिविर बीजेपी कहूँ आमे अंग बंग कलिंग ये तीनोटी जगार बर्तमान आमे कलिंग एवं अंग एठी आमे क्षमता को आसीगलुणी अर्थात बिहार एवं ओडिशा रे एवं बंग पश्चिम बंग रे आमे वर्तमान क्षमता को आसवा को जाऊँ देखिबा आग को कौन होची जेतेबेले भोट बाक्स सब खोला जिवो एवं ईवीएम सब बाहर ता भितर सिल खोला ही एवं ईवीएम रे बटन चिपा जाइकरी को दल केते पाइची तार हिसाब निकास हम सेतबेले जना पड़िबो ममता बानर्जी ठीक ना बीजेपी ठीक। What Calcutta thinks today, India thinks tomorrow. ममता बानर्जी कहते माने बीजेपी को भोट दबा अर्थ पश्चिमबंग को एमाने बाहर आसी दखल करने को सम्मति दबा मु ए बेंगली माटीर झील मु आपण मानकर लोक काली भल हेले मु आपण सांगे अच्छी काली खराब हेले मु आपण सांगे अच्छी मु आपणकर सुख दुखर साथी ममता बानर्जी पॉलिटिकल नारेटिव किंतु भिन्न जय माँ काली केवल इश्यू बेस्ड प्रसंग कैन्द्रिक प्रचार प्रधानमंत्री चेष्टा कर आमी बांग्लार छेले एवं बीजेपी लोक मैंने बहुत आशावादी यही जो प्रकार कैंपेन स्ट्राटेजी आम करूँ सुफल मिल समय थिला पश्चिमबंग राजनीति कथा पढ़िले केवल बाम दल को ही बुझाऊला खाली मुहरे नुहे वामपंथी माने पश्चिमबंग को 34 वर्ष शासन करते शासन में थे
ସେଥିରୁ କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ 23 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନରେ 2026 ମସିହାରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବାମ ଦଳର ସତ୍ତା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେନି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଚଳେ। ତା ପୂର୍ବକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାୟ ଏମିତି ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସେତେବେଳେ ସରକାର ଚଲାଉଥିଲେ। ସମୟ ବଦଳିଗଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ 3 ଟର୍ମ ଶାସନ କଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେଣି। ଏଥରକ ଜିତିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଘମାଘୋଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସେଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, ୟାର ଭିତରେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନ ଉପରେ ଆଖି ପକାଯାଏ ତାହେଲେ କେବଳ ଦେଖାଯିବ ବାମପନ୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସର ତ ସତ୍ତା ନାହିଁ। 2ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ଦଳ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କିଏ ଜିତିବ ଏହି ନିର୍ବାଚନରୁ? ଯଦି ଆପଣ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 2021 ମସିହାରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇଥିଲା 2026ରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେ ରଣନୀତିକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ହିଁ ଜିତିବେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହାରିଯିବେ। ୟାର କ'ଣ କିଛି ବେସିସ୍ ଅଛି ନା ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୟାନବାଜି କରାଯାଏ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଥରକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ବିଜେପିର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାରଣ କ'ଣ? ୟାର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉନି, ଯାହା 2021 ମସିହାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି? ଏବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ତା ବଦଳରେ ଜୟ ମା କାଳୀ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଯେଉଁ ଦଳ ବୋଲିକିରି ବିଜେପି କହେ, ଜାତୀୟତାବାଦର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଶ ମାତ୍ର ଏଠି ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାହାର ଲୋକ, ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଦଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବା। ଏଠି ବିଚିତ୍ର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2021 ତୁଳନାରେ ଯଦି 2026ରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ରଣକୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନରୁ ଝାଲମୁଢ଼ି କିଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ହୁଗୁଳିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ।
2021 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଲୋକାଲ ନେତା ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଦି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାଟିର ଝିଅ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକ, କାଲି ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କାଲି ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। ଆମେ ଏଠି ଜୟ ମା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଏଠି କାମ ଚଳିବନି। ଏଠି ମା କାଳୀ ଜୟ ମା କାଳୀ, ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଙ୍ଗଲାର ছেলে। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କଲିକତା ସହରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେ ସାରା ଭାରତରେ କଲିକତା ସହରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଯାହା ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଲକାଟା ଥିଙ୍କ୍ସ ଟୁଡେ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ସ ଟୁମରୋ। ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା କଲିକତାର। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଇଂରେଜମାନେ ସେଇଠି ଆସି ପ୍ରଥମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜଧାନୀ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକି ସିନା ରାଜଧାନୀ କଲିକତାରୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସହରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଥିଲା ଅତୀତରେ। ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ କଳକାରଖାନା ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସବୁଠି ସେମାନେ ଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ୟୁନିୟନ ବାଜି କରିକିରି ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନ ସରିଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସବୁ ପୁଣି ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାକିରି ପାଇବେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ହେଲାନି। ବିଜେପି ତାକୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଜୟ ମା କାଳୀ ଏବଂ ମାଇନରିଟିମାନଙ୍କର ଆপিଜମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରହିବି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବ ପଳେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିନେବେ। ଭାଷା ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ 2021ରେ ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି ସଭାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଶବ୍ଦ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇଏ ଏଠି କାମ କରୁନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏକଥା ତ ସତ, ବିଜେପି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, ନୂଆ ନୂଆ କାରଖାନା ଖୋଲିବା, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାର କରିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଲିଟିକାଲ ନାରେଟିଭ୍ ବା ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନାଲ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ତ ମାସକୁ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେଉଁଠି କରୁଥିବେ ନା, ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ତ କରୁଥିବେ ନା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ମୋଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏତେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଦୁଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ନେତା। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କ'ଣ ନା ଅମିତ ଶାହ ଏଥରକ 2021 ଏବଂ 2026ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅମିତ ଶାହ ସ୍ୱୟଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାଳ ସେ ହିଁ ସେଠି ଡେରା ପକାଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ଲେବୁଲରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲା କେମିତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 110ରୁ ଅଧିକା ଆସନରେ ପ୍ରଥମ ଥରକୁ ଜିତିବୁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାକୁ ନାକଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ସେ ନିରାଧାର ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୟାନବାଜି ତ ରହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ କି ଆଉ ବିଜେପି ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ତ କହିବେନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଜେପି 2021 ମସିହାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। 2026 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ କୌଣସି ବିଜେପି ନେତା ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆହତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ ବେସିସ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଚାର। କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି? ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଚାକିରି ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସୁ ମହିଳାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦୂର ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାମ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅବଶ୍ୟ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଭୋଟ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଧାରଣା, ବିଜେପିର ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥରକ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହୁଗୁଳିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବଦଳରେ ଜୟ କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି ନ ଶୁଣିକିରି ବିଜେପି ସେଥିରେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ ଏଥରକ ଜିତିବୁ। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ଶିବିରର କଥା ଅଲଗା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜିତିକିରି ଆସିବୁ। କ'ଣ କାରଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜିତିବେ? ସିଏ ଏ ବିଷୟକୁ କିଛି ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ କିଛି ନାରାଜ। ଏବଂ ଚାକିରିର ଯେଉଁ ଅଭାବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ତ ଚାକିରିର ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଲୋକ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ତ ଏଠି କଳକାରଖାନା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୋଟେ ମାରୁତିର ଯେଉଁ କାରଖାନା ସେଠି ହେବାକୁ ଥିଲା, ଟାଟା ନାନୋର ଯେଉଁ କାରଖାନା ହେବାକୁ ଥିଲା ସିଙ୍ଗୁରରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ପଳେଇଲା ଗୁଜରାଟ।
ममता बानार्जी कहते गुजरात और अन्य जगह आसिक ये डेरा पकईकि अच्छा कैप्चर करेंगे पश्चिमबंग को बड़ विचित्र कथा किंतु लोक मान भर एक धारणा सृष्टि बीजेपी जहाँ कहूँ जे आज्ञा जदि कौन राज्य मैंने जो निज राज्य को सब विभिन्न प्रकार शिल्प आणुंट लोक कौटी चाकरीटे पाइबे ममता बानार्जी आसला पर ये सिंगूर यहाँ पलैला गुजरात आ से तो रखईदेलेनी तापर भी ममता बानार्जी बहुत खुशी बहुत आशावादी जे आम जीतबू तार कारण जहाँ मुझे कहली सी कहते मु बेंगली झील बेंगल माटीर झील भल मंदर आपण पाखे अच्छी खाली से नुहे सी आहरी कहते महिला माने सपक्ष बहुत अच्छा कहीं प्रति महिला मानक सी आगु 1000 टंकार 1200 टंका दौले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1200 टंका और साधारण वर्गर स्त्री लोकों 1000 टंका दौले इलेक्शन न अव्यवहित पूर्वर ताको आहरी 500 टंका लेके बढ़ईदे बर्तमान से 1500 और 1700 जदियो बीजेपी पक्षर कहुई आम क्षमता को आसिले ए राशि के आहरी बढ़ईदेबू कि लोकों भितर ता केते दूर प्रभाव विस्तार करिवो ता समय कहब एक भोट पोलाराइजेशन कर दुई महिला माने ताकर बहुत सपक्ष अच्छा बोलिक से दाबी खाली से नुहे बेंगली लोक मान गोटे बेंगली भद्रलोक समाज अच्छी जो मानक आप देखिए से खबर कागज पढ़ती से मत दियंती विभिन्न जातीय प्रसंग उपरे आंचलिक प्रसंग उपरे एवं ताको कथा को मध्य लोक माने टिके गुरुत्वर सहित शुणती सी बेंगली भद्रलोक समाज केते दूर बीजेपी की समर्थन देबे ये मध्य गोटे देखिबार कथा यार भितर जहाँ मु कहली उभय दल भितर किभली आशार संचार होईची जे आमे पुणी एथरे जितबू ममता बानार्जी दल शिविर बीजेपी कहूँ आमे अंग बंग कलिंग ये तीनोटी जगार बर्तमान आमे कलिंग एवं अंग एठी आमे क्षमता को आसीगलुणी अर्थात बिहार एवं ओडिशा रे एवं बंग पश्चिमबंग रे आमे बर्तमान क्षमता को आसवा को जाऊँ देखिबा आग को कौन होची जेतेबेले भोट बाक्स सब खोला जिवो एवं ईवीएम सब बाहर ता भितर सिल खोलाई एवं ईवीएम रे बटन चिपा जाइकरी को दल केते पाइची तार हिसाब निकास हम से जना पड़िबो ममता बानार्जी ठीक ना बीजेपी ठीक।